नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? देखो, कल मैं दिव्यश्री मैं ಶ್ರೀ ಮಧುಕೇಶ್ವರ प्रौढ़शाला ಹೊದಿಗೆರೆ चನ್ನगिरी तालूಕು दावणಗೆರೆ जिले में काम कर रही हूँ। देखो, कल इंटरनेट के द्वारा ये क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनेट से इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटरनेट पाठ में आए हुए ये शब्दार्थ के बारे में देखना चाहिए। इंटरनेट ये रोहन उसके बाबूजी से क्या कहते हैं, रोहन और शिक्षक से क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, आज आगे का भाग इंटरनेट पाठ के आगे का भाग देखना चाहिए। इंटरनेट के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनेट के एक क्या है, वरदान है कैसे, एक अभिशाप भी है कैसे, इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, पुस्तक खोलिए। सभी के पास पुस्तक है ना? खोलिए पुस्तक। देखो, इस पाठ के बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछती हो। इंटरनेट क्या है? पहले प्रश्न, इंटरनेट क्या है? हागाದ್ರೆ इंटरनेट ಅಂದ್ರೆ ಏನು? इंटरनेट क्या है? हाँ, क्या है इंटरनेट? आनगिन कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल होते हैं। स्थापित करने का जाल को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं अल्वा। इंटरनेट अंद्रेनु अंतर्जाल। अनगिन कंप्यूटरों के एक से दूसरे से एक अंतर्जाल होते हैं, दूसरे से संबंध स्थापित करने वाला एक जाल होते हैं। ये इंटरनेट, ये खाना पीना ये मनुष्य के कितने जरूरी है, ऐसे भी इंटरनेट आज युग में ये बहुत आवश्यक होते हैं। अर्थात और कुछ न कुछ टिप्पणी समाचार भी एक कक्षा में आपको ये बताना चाहिए। देख लीजिए, आज एक शिक्षक और रोहन के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्या क्या विषय के बारे में जानकारी कर सकते हैं। देखो, आगे का भाग में आज देखना चाहिए। देखिए, आगे का भाग देख लीजिए। अजीत कहते हैं और उसकी रोहन के और साथिया उसकी साथिया भी कहते हैं शिक्षकों को, एक कंप्यूटर शिक्षकों को कहते हैं। वह कैसे सर? हागाದ್ರೆ इंटरनेट ಅಂದ್ರೆ कितने जिंदगी के लिए जीवन करने के लिए खाना पीना कैसे आवश्यक होते हैं, ऐसे भी इंटरनेट तक्षण हागाದ್ರೆ अजीत कहते हैं। अजीत कहते वह कैसे सर? हागाದ್ರೆ ಹೇಗೆ सर ಅದು? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था अल्वा। ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, कुछ रिश्तेदार देख लीजिए, ये क्या है, देखो दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों को अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए
कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तब पड़ जाते हैं। देखो यारो अजित ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ कितने आवश्यक होते हैं सर? कैसे इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ हमारा जीवन के लिए, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು समझते हैं, बोलते हैं, देख लीजिए। ये कुछ साल पहले, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ रिश्तेदार मतलब क्या? रिश्तेदार ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸಂಬಂಧ, रिश्तेदार मतलब क्या? ಸಂಬಂಧಿಕರು। ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ನಾವು दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो, ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಖಬರ್ मतलब क्या? खबर ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? खबर ಸಮಾಚಾರ, ಆಯ್ತಾ? खबर मतलब क्या? ಸಮಾಚಾರವನ್ನ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಚಿಟ್ಟಿ ಲಿಖನಿ ಪಡ್ತಿ ಥಿ। ಚಿಟ್ಟಿ मतलब क्या? ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು। या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। दूरभाषा मतलब क्या? टेलीफोन, अर्थ आಯ್ತಾ? टेलीफोन ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು। इससे समय और पैसे दोनों को अधिक व्यय होता था ಅಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಪೈಸೆ, ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ, ಒಂದು ಅದು ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ತಲುಪೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗ್ಬೋದು? 4 ದಿನನಾರು ಬೇಕಾಗದು, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆದ ಸಮಯನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದು, पैसेनू ಹೆಚ್ಚಾಗದು। ಆದ್ರೆ लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में देखो बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, देखो ಏನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಪಲ್ मतलब क्या? पल भर, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು। ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ ಹೋ, ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು देखो ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? कैसे है रिश्तेदार, स्नेहित कैसे है, उनके विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। क्या है? मैसेज के बारे में संदेशों का भेजने के साथ भी विषयों को आदान प्रदान करते हैं ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಹೋ, ದುನಿಯಾ ಕೆ ಕಿಸಿ ಭಿ ಕೋನೆ ಮೇ, ಯಾವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಏನೋ ಇವತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅಂತರ್ಜಾಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो।
ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ क्या होते हैं ग्रंथ पुस्तकालय में पुस्तकालय को पढ़कर विषयों को समझने के लिए समय ज्यादा होते हैं. ಅದು ತಾನೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. लेकिन एक क्षण भर में क्या करना चाहिए, देख लीजिए सभी किताबों के विषयों को कम समय में ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, इंटरनेट. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. शायद ಏನೋ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಚಾರ व सूचना सूचನೆಗಳು सलाह भी हम सभी को देते हैं. पल भर में क्षण भर में हम सबको ये सभी क्षेत्रों के लिए ये विज्ञान, औद्योगिक, औद्योगिक, चिकित्सा विज्ञान और ये शिक्षण के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, ये स्वास्थ्य के लिए ये सभी विषय के बारे में क्षण भर में विषयों को, सूचनाओं को सभी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, इंटरनेट आಗಿದೆ. नेहा और एक विद्यार्थिनी कहते हैं, नेहा सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ. इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे और क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೇಹಾ ಕೇಳಕ್ಕೆ शिक्षक कहते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. देख लीजिए शिक्षक क्या कहते हैं, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. आप भी करते हैं ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಏನೋ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ऐसे अनेक ಆಪ್ ಹೋತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಆಪ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಖರೀದಾರಿ क्या करते हैं, घर में बैठे बैठे ಖರೀದಾರಿ कर सकते हैं. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಗೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು कोई भी बिल भर सकते हैं ಅಲ್ವಾ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏನೋ ಈ ಪೇಟಿಎಂಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಬೋದಾಗಿದೆ. इसमें दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है ಅಲ್ವಾ. ಅಂಗಡಿಗೆ ದುಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದುಕಾನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ, ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಮಯನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. और दुकान में क्या है, लाइन में घंटे खड़े रहने का समय भी बच सकते हैं
ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ए क्यों में एक घंटों तक एक बारी आते तो आप ये क्या है सामान को लेकर एक घर को जाते हैं. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಾಗಲೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग मूलक ಏನು द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. ಯಾವ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಲೇತೆ ಏನೋ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಪೂಜ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಜಯ್. ಅವ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಜಯ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಟಿಪ್ಪಣಿನಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೆನ್ನೆ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ मतलब क्या, 8-10 लोग एक ही जगह पर बैठे टीवी की स्क्रीन पर, पर्दों पर क्या करते हैं, एक व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं अल्वा. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯ ಪರದೆ ಮೂಲಕ 8-10 ಏನು ಜನಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ देख लीजिए. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. क्या है, घर में एक जगह में बैठकर ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ ಏನೋ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ एक साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर 8-10 ದೂರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಕ್ ಹಿ ಕಮರೆ ಮೇ ಬೈಠ್ಕರ್, ಒಂದೇ ಕೋಣೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೇ ಕೋಣೆ, ಕಮರೆ मतलब क्या, ಕೋಣೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. उनके संस्कृति के बारे में, उनके वेशभूषण के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में ये सभी विषयों के चर्चा कर सकते हैं अल्वा. ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ 8-10 ಜನಗಳು ಏನೋ ಅವರನ್ನ ಟಿವಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನು ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. और एक विद्यार्थिनी देखो, छात्र बताते हैं, अंजलि सर क्या कंप्यूटर की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं?
ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಲ್ವಾ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನು ತೊಡೆದಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂಜಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. देखो ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ क्या कहते हैं देख लीजिए. हाँ जरूर हौದು. ಹೇಗಂದ್ರೆ भारत में आईटी आईटी मतलब क्या है लिख लीजिए. आईटी अंडरलाइन कीजिए. आईटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी आईटी ES ES आईटी ITES ये विस्तृत रूप को ये कहा प्रश्न पूछते हैं. आईटी और ITES का विस्तृत रूप लिखिए. एक प्रश्न पूछते हैं कहा परीक्षा में. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಐಟಿ ಮತ್ತೆ ITES ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ಐಟಿ मतलब क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अर्थ आयता. आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. क्या है ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. अर्थ आयता. ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾದ್ रखिए. आईटी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज ये दोनों याद रखिए. अर्थ आयता. नेनपिट्कोಬೇಕು विस्तृत रूपವನ್ನು. शिक्षक का बताते हैं. हाँ जरूर. भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. इससे अनगिनत लोगों को रोजगारी मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. अंजलि के प्रश्न के लिए उत्तर देते हैं कि शिक्षक ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ITES ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆ ಸಂಭವ ಹುವಾ ಹೈ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ. उसके द्वारा अनगिनत लोगों के लिए अनगिनत असंख्ಯಾತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಕ ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. असंख्यात ಜನರಿಗೆ बहुत ज्यादा लोगों के लिए रोजगारी मिलते हैं. ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ सिर्फ बड़ी हमारा देश में नहीं ये विदेशों के देश के कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆಯ್ತಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಐಟಿ ಮತ್ತೆ ITES ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸಹ तेज गति से क्या करते हैं सुधार होते हैं. ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. आमोद कहते हैं सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कई पढ़ा था इसका अर्थ क्या है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು सोशल नेटवर्किंग ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ बहुत पढ़ते थे सुनते थे. क्या है सोशल नेटवर्किंग. ಹಾಗಾದ್ರೆ सोशल नेटवर्किंग ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು
ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅಮೋದ್ शिक्षक आते हैं। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು सोशल नेटवर्किंग ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे वेबसाइट, फेसबुक, हरकोट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खाना पाना के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। क्या है? देखो बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, अमोद के प्रश्नों के लिए शिक्षक उत्तर बताते हैं। हागाದ್ರೆ सोशल नेटवर्किंग अंद्रेनु? सोशल नेटवर्किंग क्या है? ये क्रांतिकारी खोज होते हैं। ಇದು क्रांतिकारी ಒಂದು अन्वेषणे आಗಿದೆ। ये जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। ಏನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಭಿಕೆ ಲಿಯೇ ಜಾನಕಾರಿ ದೇತೆ ಹೇ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ। ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕೈ ಸೈಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ಗಳಿದೆಯಂತೆ, ಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವಂತೆ, ಸೈಟ್ಸ್। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುವು? फेसबुक आपके सामने है, फेसबुक, ट्विटर, हरकोट, ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವಾಹಕಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹರ್ಕೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು साइट्सಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ साइट्स के कारण देश विदेश के लोगों की ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜನಗಳ ಹಾವ್ ಭಾವ್, ವೇಷಭೂಷ, रहन सहन, खाना पाना ಅಲ್ವಾ, ಅವರ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಾವಭಾವ ಅಲ್ವಾ, रहन सहन, ಖಾನ್ ಪಾನ್, ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ವೇಷಭೂಷ, ಅವರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಪದಾರ್ಥಗಳು, संस्कृति, कला, साहित्य, ये सभी के बारे में ये शीघ्र पल भर क्षण भर में क्या करते हैं? समझ पर पड़ रहा है। समझ सकते हैं, ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಬಚ್ಚೋ ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ, ಭಾರತ್ ಜೈಸೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇ ಅಲ್ವಾ, ಭಾರತ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಗತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇನಾ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇನ ಭಾರತ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा
बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ಮೂಲಕ ಈ प्रशासन ಮೂಲಕ ಈ गवर्नेंस द्वारा ये क्या करते हैं बदल सकते हैं बदलने की कोशिश कर सकते हैं कोशिश मतलब क्या ಈ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಈ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಂದು ಭಾರತವನ್ನ ಏನು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾರದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗಾಗಿ ರಜತ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು देखो बच्चों ई गवर्नेंस शिक्षक कहते हैं ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण अभिलेख सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकती है देख लीजिए क्या है ई गवर्नेंस ये प्रशासन क्या है ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು कि सरकारी के सभी कामकाज का विवरण ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಅಭಿಲೇಖ मतलब ಏನು ಲಿಖಿತ ವಿವರಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿಲೇಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆದೇಶ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ लोगों को सूचित किया जाता है ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಏನು ಆದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಭಿಲೇಖಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಸನ ಒಂದು ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ हागाद्रे आदेश कहते हैं सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ हागाद्रे इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನನೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಆದೇಶ ಕೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ क्या कहते हैं देखिए इंटरनेट सचमुच एक वरदान है उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है जैसे चिकित्सा कृषि अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान शिक्षा आदि यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है देखो ये वरदान है ಹೌದು ಇದು ಒಂದು ವರದಾನನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ उसने जीवन के हर क्षेत्र में ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ अपना कमाल दिखाई ತನ್ನ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೈಸೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ स्वास्थ्य के संबंधित चिकित्सा विज्ञान ಇರಬಹುದು कृषि संबंधी अल्वा कृषिಗೆ ರೈತರಿಗೆ किसानों के लिए आधुनिक कृषि तंत्रज्ञान के संबंधित या क्या है ये माहिती को देते हैं अल्वा
ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಿರ್ಬೋದು. ಕೃಷಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈಟ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಏರೋನಾಟಿಕ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಗಗನ ಸಖಿಯರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಹೀಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾವುದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಬೇಕಾ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. अष्टे अल्ल, यहाँ तक कि देश की रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. अष्टे अल्ल, रक्षणा क्षेत्रದಲ್ಲಿ रक्षणा सैनिकों के रक्षण कार्य के लिए बारे में आज ये क्या करते हैं, इंटरनेट से क्या करते हैं, क्षण भर में ये सुविधा मिलते हैं, सूचना मिलते हैं. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಇದರಿಂದ क्या होते हैं, इंटरनेट एक वरदान होते हैं. आता है ना, ಇದರಿಂದ इंटरनेट सभी क्षेत्रों में आता है, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು वरदानನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, एक वरदान होते हैं. हागाದ್ರೆ आगे क्या है देख लीजिए. पूजा कहते हैं, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी होते हैं. देख लीजिए, अभिशाप, दुष्परिणाम मतलब अभिशाप. आता है ना, पूजा ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का कोई दुष्परिणाम भी है ಅಲ್ವಾ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮನೂ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ शिक्षक बताते हैं, हाँ है, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी वह अभिशाप भी है अल्वा. ಅದು ಒಂದು ಅಭಿಶಾಪನು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. इंटरनेट की वजह से वायरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों को चोरी आदि बढ़ रही है. मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंदबाह याद है ना, नानो ये टिप्पणी में है अल्वा, कबंदबाहों के पास में हमसे हुए हैं. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. देख लीजिए, अभिशाप कैसे है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಶಾಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. इंटरनेट अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, देख लीजिए, एक फ्रॉड मतलब क्या, धोखा हासिल करना, धोखा ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಸ ಹೋಗೋದು, ಅವರು
ये ಹೈಕಿಂಗ್ ये सूचना खबरों की चोरी सूचना खबरों की चोरी ಏನೋ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಏನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಖಬರ್ ಕಿ ಚೋರಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಆದಿ ಬಡ್ ರಹಿ ಹೈ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇರೋದು ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ए सूचनाओं को खबर करना ये सभी क्या होते हैं बढ़ रही है ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಗ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ चैटिंग ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ और चैटिंग के द्वारा क्या होते हैं यूपीडी नाश होते हैं यूपीडी नहीं ये बच्चे भी क्या होते हैं उन इंटरनेट की कबंदबाजों के पास में हम फांसे हुए हैं कबंदबाज टिप्पणी में आप कल कक्षा में बताते हैं अल्वा निन्ने तरगतिनल्ली कबंदबाहुಗಳ ಬಗ್ಗೆ कबंद कौन है एक राक्षस होते हैं उनके बाहु बहुत लंबा है ಅವನ ಬಾಹುಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ये राम उनको बाहों को काटते हैं ಹೌದಾ ರಾಮ ಅವನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ऐसे ये क्या होते हैं कबंद बाहु ये बच्चे और यूपीडी आज इंटरनेट के द्वारा ये उनके पास ये बाहों के पास में फांसे हुए हैं ಅವನ ಒಂದು ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ क्या होते हैं युवा पीढ़ी और बच्चे ये कैसे नाश होते हैं ये खबर ये सूचनाओं को खबर करते हैं सूचನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಚೋರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ बुरे ये संदेशों को देखते हैं बुरे वीडियो को देखते हैं ಕೆಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ युवा पीढ़ी और बच्चे क्या होते हैं ये फांसे हुए हैं ಇವತ್ತು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ फाश होते हैं और नाश होते हैं इससे वक्त का दुरुपयोग वक्त मतलब क्या समय वक्त ಅಂದ್ರೆ वक्त मतलब क्या समय भी दुरुपयोग होते हैं और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಶಾಪ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ इसलिए आप लोगों को इंटरनेट के सचेत रहना चाहिए ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಶಾಪನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ರೋಹನ್ सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी इसके लिए सभी के तरफ से बहुत धन्यवाद रोहन कहते हैं सर आप इंटरनेट के बहुत सारे विषयों को जानकारी सभी छात्रों के लिए देते हैं नಮಗೆ ತುಂಬನೇ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಿರೋ आपको बहुत धन्यवाद सर ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ शिक्षक एक बात याद रखिए रखना की है ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ समाप्त किया गया है मुगिस्ता इद्दारे देख लीजिए बच्चों इसमें
ए ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏಕ ವರದಾನ್ भी होते हैं ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ ಅಭಿಶಾಪ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನ್ ನಾಶ ಹೋದ್ರೆ ಯುವ ಪೀಳಿನೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ अभिशाप आगे अर्थ आयता ये 10वीं कक्षा के ये प्रश्न पत्रिका में एक निबंध के लिए भी ये आते हैं निबंधವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ अर्थ आयता निबंधವಾಗಿ इंटरनेट एक वरदान भी होते हैं अभिशाप भी होते हैं कैसे ಇದನ್ನ निबंधವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಬಹುದು अर्थ आयता ಅಥವಾ इंटरनेट के बारे में एक निबंध लिखिए ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು आप देख लीजिए सभी को समझकर आप ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು आप और एक बार पढ़कर ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು आप ये निबंध या प्रश्न के लिए आप उत्तर लिख लीजिए अर्थ आयता ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬಹುದು देखिए कल एक वाक्य के उत्तर ये 5 आपको ढूंढकर लिखने के लिए बताते हो आप आगे के ये और 2 प्रश्न और 4-6 वाक्यों में भी उत्तर लिखने के लिए प्रश्न होते हैं इंटरनेट के लिए ये 4 या 3 अंक के प्रश्न आते हैं ಆಯ್ತಾ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ सभी के आप उत्तर लिखने के कोशिश करो अर्थ ಆಯ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು और आगे क्या है अनुरूपता है जोड़कर लिखिए है एक कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए अर्थ आಯ್ತಾ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए कन्नड़ ಮತ್ತೆ अंग्रेजी इंग्लिश ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಇದೆ आप लिख लीजिए और सही विराम शब्द भी है ये सभी के लिए आप कल लिखकर आइए समझिए बच्चों सभी को ये इंटरनेट क्रांति पाठ मालूम हुआ हाँ इस पाठ को ये हर तक इस पाठ को सुनने के सभी को धन्यवाद।